सत्संग नूं अगे लैके चलीए। पहला तुहानूं पुछ लीए कि ठीक हो तुसीं सारे? खुश हो? किन्ने क खुश हो? बहुत अच्छी गल है। फिर कह दिओ मैं बहुत, क्योंकि शुरुआत का मज़ा इत्थों ही आंदा जदों इंसान कहे मैं बहुत खुश हाँ। तो जदों कहंदा ना मैं बहुत खुश हाँ, तो फिर परमात्मा की तरफों, उहदे घर की तरफों खुशियां आनियां भी शुरू हो जांदियां हैं। और वैसे भी अज कितनी तरीक है? कितनी तरीक है? 29 है। और कल नूं कितनी है? परसों नूं 31 है। ਇਹਦਾ मतलब हुण नवां साल आउण 'ਚ भी 2 दिन नहीं है। सो सारी संगत नूं आउण वाले नवें साल दीयां भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। ये आने वाला साल तुहाडे सब दे वास्ते तंदुरुस्ती, खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। ये मालिक दी रहमत, मालिक दा आशीर्वाद हमेशा तुहाडे ते बनिया रहे, ताकि तुसीं ये जीवन दा सच्चा आनंद लै सको। और हुण जिद्दां दस्सिया कि 2 दिनां बाद ही नवां साल है, तो असीं चाहते हैं कि अज दे सत्संग च कुछ ऐसा थोड़ा जिहा असीं समझ लईए, ताकि जिद्दां असीं कह दिंदे ना हैप्पी न्यू ईयर, कि नवां साल खुशियां भरिया होवे। पर सिर्फ कहण नाल ही वो खुशियां भरिया नहीं होना, उहदे वास्ते सानूं कुछ ना कुछ ऐसा करना भी पैना है जिहदे नाल वो साल वाकई ही साडे वास्ते खुशियां वाला बन जाए। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां हुण बंदा सिर्फ बोली जावे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सारियां नूं रिश्तेदारां नूं कही जावे बंदा, तां सिर्फ कहण नाल की वो साल खुशियां भरिया हो जाना है? जवाब दिओ। हुण असीं जो पुछना नाल नाल जवाब भी तुसीं देना है। हुण फर्ज करो किसी नूं भुख लगी हुई है, वो जोर जोर ना कही जावे कड़ी चावल या मटर पनीर या दाल चौल या कुछ भी कही जावे, तो उहदे नाल उहदा पेट भर जाना है। हुण इसी तरह असीं किसी नूं कहिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो हैप्पी न्यू ईयर कहण नाल भी खुशियां नहीं आणियां। हुण जिद्दां असीं दस्सिया कि भुखे आदमी नूं जिन्ना मर्जी कही जाओगे भाई बैठ के कही जा रोटी दाल या दाल सब्जी या चावल दाल, तू जिन्ना मर्जी बोली जा, पर सिर्फ बोलण नाल पेट नहीं भरना, वो स्वाद नहीं मिलना। उहदे वास्ते कर्म भी, मेहनत भी करनी पैनी है। हुण जिस तरह सिर्फ दाल चावल कहण नाल साडा पेट नहीं भरदा, इसी तरह हैप्पी न्यू ईयर कहण नाल ही साल खुशियां भरिया नहीं होना। वो किद्दां होना है? जिद्दां दस्सिया कि जे दाल चावल खाने हैं तो उहदे वास्ते मेहनत भी करनी पैनी है, दाल भी बनानी पैनी है, चावल भी उबालने पैने हैं, थाली 'च भी पाने पैने हैं, तो फिर खावांगे तो फिर ही स्वाद आएगा, फिर ही पेट भरेगा। हुण इसी तरह जिस तरह सानू इन्नी समझ है कि रोटी कहण नाल पेट नहीं भरना, इसी तरह हैप्पी कहण नाल हैप्पी नहीं आना होना, जीवन 'च खुशियां नहीं आनियां। उहदे वास्ते भी सानू कुछ ऐसे कर्म करने पैने हैं, कुछ ऐसे स्टैप उठाने पैने हैं, कुछ ऐसे कदम जीवन 'च उठाने पैने हैं, ताकि वाकई साडा आने वाला समां की होवे? खुशियां भरिया होवे। और हुण तुसीं चाहते हो ना, जे किहड़ा चाहता कि आने वाला समा खुशियां भरिया होवे? सारे चाहते हो? क्योंकि तां पुछ रहे हैं कि असीं भी कुछ स्टैप दसने हैं। अगर वो स्टैप तुसीं अपनाओगे, वो स्टैप अपने जीवन च उत्ते अमल करोगे, तो याद रखियो अमल करन दे नाल वाकई तुसीं देखोगे कि मेरे जीवन सचमुच खुशियां आ गई हैं, मेरा जीवन सचमुच बदल गया। क्योंकि बदलाव हमेशा उदों आंदा है जदों असीं सुन के अमल करते हैं। तो जे असीं अमल ही ना करिए तो फिर बदलाव की आना है, फिर हासिल की होना है। इसलिए सब तो पहला तो यही अपने अंदर अज फैसला करना है कि मैं कुछ ऐसा करना है कि पिछले समय च, पिछले सालों च, पिछले दिनों च बथेरियां तकलीफां दुख देख लईयां, बथेरियां नाकामयाबियां देख लईयां, बथेरियां असफलतावां देख लईयां, बथेरियां बीमारियां देख लईयां, पर हुण मैं कुछ ऐसी कला सीखनी है, कुछ ऐसा सीखना है कि आने वाला समा मेरे वास्ते खुशियां भरिया, अच्छी सेहत भरिया, कामयाबी भरिया, सफलता भरिया और मालिक दीयां रहमतां भरिया होवे। और ये हो सकता है, बोलो हो सकता कि नहीं? क्योंकि हर चीज़ नूं हासिल करन दा एक तरीका हुंदा है। अगर वो चीज़ बंदा सीख लवे तो बंदे नूं वो चीज़ बड़ी आसानी नाल मिल भी जाती है। हासिल करने का तरीका होंदा कि नहीं? हुण जे किसी सुनियार की दुकान ते फर्ज करो बंदा कहता कि इत्थे कोई सोने की चीज़ पई है या डायमंड की चीज़ पई है या किते कोई होर चीज़ पई है, हर चीज़ नूं हासिल किया जा सकता, बस उसकी कीमत देण नूं सानू तैयार रहना पैंदा है। हुण जिस तरह असीं कई बार सत्संग मिसाल देई दी है कि बंदे ने सोचा चंद्रमे ते जाना है, तो देखो फिर एक दिन वो आया जदों 1969 की गल है, 1969 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਦਰਮੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ
ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ +2 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ +2 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ, MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਂ ਦੂਜੀ, ਦੂਜੀ ਚੋਂ ਤੀਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਫ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਸੰਘਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਗਵਾੜਾ ਆਏਗਾ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ? ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਖੋਜ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ
ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਲ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਤੇਲ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ? ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਆ ਬਾਤੀ ਤੇਲ ਅੱਗ ਹੈ, ਦੀਆ ਬਾਤੀ ਤੇਲ ਅੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਰਾਵੇ, ਖਸਮ ਸੋਇਆ ਹੈ ਪਾਸ, ਖਸਮ ਕੋ ਖੋਜਣ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਨਾ ਜਗਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਸੋਇਆ ਹੈ ਪਾਸ, ਖਸਮ ਕੋ ਖੋਜਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਖਸਮ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਵੇ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਤੀ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ
इस श्लोक अंदर भी दसी गई है कि आनंद का दाता तो तेरे अंदर बैठा है, पर इंसान कोई जंगल चला जाता है, कोई पहाड़ा चला जाता है, कोई गुफावां चला जाता लभन। वो कहते अपने अंदर देखने की कोशिश कर, इसलिए अंदर बैठा है शक्ति का दाता। सो भौतिक विज्ञान, ये बाहरले विज्ञान ने की खोजां कीतियां, ये तो सिर्फ जानकारियां है, पर मनोविज्ञान ने जो खोज की ना, वो सब तो बड़ी खोज है, वो सब तो बड़ी खोज है। अगर उन्होंने समझ लिया तो साडी जिंदगी, साडा जीवन ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਦਲਾਵ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੋਜ ਜੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और अब मनोविज्ञान ने एक खोज की, रिसर्च की, और रिसर्च करके उन्होंने एक खोज की और मोहर ला दी कि गल सच्ची है। वो केड़ी गल है, जरा हम गौर करना, दसन लगे छोटा जा पॉइंट है। एक खोज की मनोविज्ञान ने, की किया उन्होंने कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इत्थे सोच, ये मनोविज्ञान यानी मन ते काम किया उन्होंने। कहते जो तू इत्थे सोचदा है ना, ਉਹੀ तेरे जीवन च आना शुरू हो जाता है। नहीं तो जरा सोच के देखना, तुसी कहना ये किदां। हुण ही बैठे बैठे तुसी किसी दुख की गल बारे सोचो कि कदी तुहाडे नाल कोई ट्रेजेडी होई होवे, कोई दुख की गल होई होवे, तो उसले की हुंदा है, दुख की गल सोचदे तां दुख साडे वाल आना शुरू हो जाता, असीं हुण दुखी होने शुरू हो जाते। हालांकि हुण कोई दुख नहीं है, हुण कोई पीड़ा नहीं है, पर वो दुख की गल नूं याद करांगे तो जो 5 साल पहला, 10 साल पहला घटना घटी दुख की, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ याद करांगे तो दुख अज भी हुणे ही आना शुरू हो जाएगा। समझदे हो कि नहीं? हुण साडा मन दुखी हो जाएगा। तां ही तो कोई बंदा कई वेले बैठा हुंदा, बड़ा उदास हुंदा, रोंदा हुंदा है, ਉਹ भाई तू उदास क्यों रो? ਉਹ नहीं, ਉਹ फलाना ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ना, मेरी मां, मेरा बाप या मेरा कोई रिश्तेदार दुनिया तो चला गया, ਉਹਨੂੰ याद करके रोना आ गया। हुण कुछ नहीं है, हुण सब कुछ ठीक है, पर ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ याद ਕਰਦੇ ਆ तो दुख अज भी आ जाता है। इसका मतलब जो सोचते हैं वैसा ही साडा जीवन एक्शन लेना शुरू कर दिंदा है। तो जे तुसी खुशी बारे सोचते हो, जदों खुशी बारे तुसी सोचते हो, तो फिर हुण बैठिया बैठिया तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट आनी शुरू हो जाती। किसी ने पूछो भाई बैठा बैठा क्यों हस रहा सी, तो अगला कहता कोई गल आ गई सी याद, कोई खुशी की गल याद आ गई सी, उदों इदां होया सी, बस वो याद करके मैं स्माइल कर रहा। इदां हुंदी है कि नहीं? तुहाडे नाल भी कई बार होई होएगी कि कई बार तुसी बैठे हो, बैठे बैठे सोचिया हसी आ गई, तो कोई पूछता है हस क्यों रहा है? वो नहीं यार कुछ याद आ गया। या कई बार बैठे बैठे उदास क्यों है? वो नहीं कुछ याद आ गया। यानी हुण साडे हालात की है, हुण हालात की है, जरा ध्यान देना। जे बंदा कहे ना हुण मैं तंदुरुस्त हाँ, ठीक हाँ, मैनू कोई दुख नहीं है, पर दुख बारे सोचना शुरू कर दो, तुसी हुणे दुखी हो जाओगे। जे हुण तुसी नॉर्मल बैठे हो, हसना चाहते हो, तो कोई हसी की गल सोचना शुरू कर दो, तुहाडे चेहरे ते हसी आनी शुरू हो जाएगी, मुस्कुराहट आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इत्थे दस्सिया कि सब तो बड़ा राज है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हुण जरा गौर करना, मनोविज्ञान ने जे इतनी रिसर्च की, इन्नी रिसर्च की, हुण जरा गौर करना, इत्थे होर दसांगे कि असीं कई बार जिक्र किया कि न्यूटन एक बहुत बड़े विज्ञानिक होए है, उन्होंने तीसरा नियम है, कभी पढ़ के देखना न्यूटन का तीसरा नियम की है। न्यूटन का तीसरा नियम यह है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होंदी है। इसका मतलब है हर क्रिया की प्रतिक्रिया होंदी है। वो कहते जो भी तू क्रिया करता है ना, जो भी तू बोलता है, जो भी तू सोचता है, जो फर्ज करो ऐसी स्माइल करते हैं, तो कहते प्रतिक्रिया की होंदी, जो तू दूजे नूं देख के स्माइल करदा तो अगे वो चीज तेनू वापस मिलनी मिलनी है। जे तू किसी नूं देख के गाली देगा तो अगे वो चीज तेनू वापस मिलनी मिलनी है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होंदी है। ये इसी तरह कि जिद्दां जमीन च कणक बीजेगा तो जमीन ने कणक ही देनी है, मक्की बीजेगा तो मक्की देनी है। कि जदों तू किसी नूं गिराण की कोशिश करेगा तो तू आप भी गिरना है, जदों किसी नूं उठाण की कोशिश करेगा तो कुदरत तैनू भी उठांदी है। कहंदे ये नियम है ब्रह्मांड दा। किहदा नियम है? ये ब्रह्मांड दा। और याद रखो, जिन्हां ने ब्रह्मांड दे नियमां नूं समझिया
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ? ਦਸੰਬਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਕਾਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ? ਠੰਡ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਰਗੀ, ਤਾਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਪੋਹ ਮਾਘ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਰਮੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੰਡ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਮੌਸਮ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਠੰਡ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗਰਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਐ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਟਨ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੀਸਰੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰੋ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੱਟੇਗਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਗਿਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ 'ਚ ਕਮੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਲਾਬ ਬੀਜ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਬੀਜ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ
मैं ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀ ਲਿਆਏਗਾ? ਬੁਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖੋ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਘੁਮਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਬੜੇ, ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ बड़ी है, कि बेटा पहले एक गल मैनू दस। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।